ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஹெஸ்லா பற்றி பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ ஹெஸ்லா வந்து என்ன பார்த்தோன்னா சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்தோம். வாட் இஸ் ஹெஸ்லா? என்தால்பி வேல்யூ வந்து ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு இருக்குன்னா, if it is happening in a single step, that will be equal to the summation of all மல்டி ஸ்டெப்ஸில் நடக்கிறது எல்லாமே அதோட சம்மேஷனாக இருக்கும். ஓகேவா? தட் இஸ் வாட் த ஹெஸ் law is about. And one more law is Kirchhoff's law, right? So this law states that whenever the temperature is varying, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்னா at constant temperature இல்லை at வந்து 25 degree Celsius இல்லை ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்து அதோட என்தால்பி வேல்யூ வந்து என்னவாக இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்டில் ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு அப்படின்ற ஒரு என்தால்பி வேல்யூ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணும், ஹீட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணும். பட் த கேஸ் ஹியர் இஸ் வென் த டெம்பரேச்சர் இஸ் வேரிங். ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து இந்த எஸ் ஹலோ, எனி ப்ராப்ளம்? ஓகே, so the Kirchhoff's law states that at varying temperature what will be the enthalpy change or enthalpy value for that reaction. So you see here ஒரு reactant வந்து ப்ராடக்ட் கொடுக்குதுன்னா அதுக்கு நம்ம enthalpy value find பண்ணணும்னா I mean change in enthalpy we write as summation of enthalpy value of product minus enthalpy value of reactants, HP minus HR, product oda enthalpy minus reactant oda enthalpy அப்படி தான் எழுதுவோம். ஸோ when we differentiate with respect to temperature, temperature vary ஆகுது. ஸோ when we differentiate with respect to temperature, so d del H for the reaction by dt அப்படின்னு எழுதுவோம், ரைட்? டிஃப்ரென்ஷியேஷன், dனா டிஃப்ரென்ஷியேஷன், ஓகேவா? ஸோ இது நம்ம எப்படி எழுதுனா with respect to temperature dHP for product by dt minus dHR by dt. இந்த இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணுறோம். ஸோ இது நம்ம ஏன்னா dH by dt is nothing but enthalpy change with respect to temperature-நாவே உங்களுக்கு வந்து it is heat capacity, right? So Cp is for product. This is Cp for product and Cp for reactant, right? Cp na என்னது? heat capacity at constant pressure. ஓகேவா? Pressure is constant over here, temperature is varying, right? So with varying temperature, the change in enthalpy with respect to temperature will be equal to Cp of product minus Cp of reactant. That is what change in Cp. Cp is nothing but heat capacity at constant pressure. So d del H or reaction by dt is equal to delta Cp. Okay va? So it is an independent of temperature. அப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த dt வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடும் ரைட் சைடில். ஸோ differentiation of del H for the reaction is equal to delta Cp into dt. So when you integrate it both side, so integration of this will become del H of the reaction from T1 to T2. Actually it's T2, right? Not to T2. That is equal to del Cp. Cp is constant. When you integrate this dt, it is T2 minus T1. So here del H T2 minus del H T1 is equal to delta Cp into T2 minus T1. Okay va? So the formula becomes like this. So del H T1 நம்ம எப்படினா கொண்டு போகலாம், ஏதோ ஒரு given value ஏதோ இருந்துச்சுன்னா கூட நம்ம ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு கொண்டு போய்க்கலாம். So bring this minus term into right side. So del H T2 is equal to del H T1 plus integration of T1 to T2, the summation of this Cp of product minus Cp of reactant. அதுதான் இந்த delta Cp. Delta Cp na product minus Cp of product minus Cp of reactant, right? So into dt. So this is the formula for Kirchhoff's law. So Kirchhoff's law என்ன சொல்றாங்க? On varying temperature what will be the enthalpy value at specific temperature by knowing the value of heat capacity. ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருக்கணும். ஒன்று வந்து இனிஷியல் டெம்பரேச்சரோட என்தால்பி வேல்யூ கொடுத்துருக்கலாம் அந்த ரியாக்ஷனுக்கு, அப்புறம் வந்து இங்கே ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்கலாம், சிபிஐ கொடுத்துருக்கலாம், நமக்கு எது கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கலாம். சரியா? அந்த டெம்பரேச்சரில் என்தால்பி வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அந்த ரியாக்ஷனுக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். சரியா? ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துடலாம். ஸோ calculate the standard heat of formation of PbO. PbOட ஃபார்மேஷன் Pb + O2 அது வந்து எப்படி
என்ன கண்டுபிடிச்சு சொல்ல ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் கண்டுபிடிச்சு சொல்ல at 227 degrees Celsius, that is 500 Kelvin from the following data. These are the given data. So del H for PBO வந்து கொடுத்த, these are all given. So del H value கொடுத்துட்டா, இது வந்து என்னது, it should be at 25 degrees Celsius, right, 273 Kelvin. So it is minus 52.4 kilocalorie. Heat capacity எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டான், PBO, PB, oxygen, சரியா. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து we have to find the heat of formation at 500 Kelvin. ஸோ நமக்கு T2 கொடுத்துட்டான், T1 நமக்கு தெரியும், T1 is 273, 298 Kelvin, 298 Kelvin, right. So these are the given values. சரி, PB plus oxygen gives PBO. So balance பண்ணா PB plus half O2 gives PBO, right. This is the formation of PBO from lead and oxygen. So இதோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க, என்னது del H of PBO என்னது, it is minus 52.4 கிலோ கேலரி. இது எல்லாமே கேலரியில் இருக்குது, இது மட்டும் கிலோ கேலரின்றதுனால இதுவும் கேலரி எடுத்துக்கலாம். கேலரி எடுத்துக்கணும்னா into 1000 போட்டால் கேலரிஸ் வந்துடும், minus 52,400 கேலரி பெர் மோல். ஸோ எல்லாமே கேலரிஸ் இருக்கனால இதுவும் கேலரிஸை கம்மி பண்ணிட்டோம், ஓகேவா. ஸோ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோம், வேல்யூ ஆஃப் enthalpy or heat of reaction at 500 Kelvin. This is the 500 Kelvin, right. So the formula is del H T2 தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So del H T1 plus T1 to T2 into Cp of product minus Cp of reactants, okay. So இது product, இது reactants. So del H T1 at 298 Kelvin என்ன எவ்வளோ அது நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, right. That is here, அது இங்கே எழுது minus 52,400 plus T1 to T2, T1 is 298 Kelvin, ஓகேவா. 25 degrees Celsius 298 Kelvin, right. Starting Kelvin, and T2 is 500, right. So Cp of PBO product minus reactant, அதான் minus போட்டுருக்கோம், reactant C of PB and Cp of oxygen, right. So Cp of PBO என்னது கொடுத்துருக்காங்க, 10.6 plus 4 into 10 power minus 3 T, right. அதை அப்படியே இங்கே எழுதிருக்காங்க, மைனஸ் PB ஓடது ஆக்சிஜன் ஓடது எல்லாமே மைனஸ், இங்கே ஹாஃப்ன்றது இந்த half O2, right. அது போட்டு எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா we have to integrate all these terms, ரைட். இன்டெகிரேஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, டிஃப்ரென்ஷியேஷன், இன்டெகிரேஷன். இந்த கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் வரலாம், வந்தால் 2 ப்ராப்ளம் வரும். அதில் வந்து என்னென்ன மெயினாக இன்டெகிரேஷன் வந்து தெரியணும். 1/2 x/dx எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுவீங்க, இல்லை 1/x dx எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுவீங்கன்றது எல்லாமே தெரியணும். ஸோ இன்டெகிரேஷன் தெரிஞ்சால் இது ஈஸியாக நம்ம போடலாம். ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு சப்ஸ்டிட்யூட் த வேல்யூஸ் அக்கார்டிங்லி. நமக்கு ரேஞ்சு கொடுத்துட்டான், T1 T2 கொடுத்துட்டான், we have to integrate and substitute the value. அப்படி பண்ணும்போது you will get this minus 51,998 calorie per mole. So 500 Kelvin la adha enthalpy value for formation of PBO is minus 51,998 calorie per mole, right. Just put the Cp la kandipa kuduthirupom, Cp kudukama kandipa irukka maata, Cp kuduthirupom illati. And one more thing is T2 kuduthirupom, okay va. Sila time la enna T1 kuduthirupom, T2 கொடுத்துருப்போம், T1 கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து நம்ம மைனஸ் கொண்டு வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனி given values will be there, you have to find out one of the other values, right. Okay, so Kirchhoff law is nothing but you have to remember this formula, del H T2 is equal to del H T1 plus T1 to T2 minus Cp of product minus Cp of reactants, right. Okay, with this we have completed our first unit, and I think you would have solved some problems, right. Problems poda sonna, I don't know how much of you started you making the problems solved, right. So paakran next week na kekren etan problems pannirkeengendrathu, and we will move on to the second unit, right. Unit 2, that is second law and third law, right. Okay, second law of thermodynamics. So second law of thermodynamics is
ஆக்சுவலாக இது லா வந்ததுக்கு என்ன காரணம், ஏன்னா அது பீங் law of thermodynamics we have to follow that law. So law is nothing but something is done and we have to accept this, right? But second law, third law, zeroth law நிறைய law வந்திருக்கு. What is the reason? மேபி ஒரே law இருந்திருக்கலாம், பட் இது இத்தனை law வரதுக்கு காரணம் என்னன்னா there must be some limitation. இப்போ second law அடுத்து third law நான் சொல்லிட்டேன். So second law must have some limitation also. So before going to the third law, so we should see about second law, right? Second law வந்ததுக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா we are having some limitation in first law. So you know first law is nothing, generally it is a conservation of energy. So the total energy change will be always equal to zero for the whole universe, right? That is known one. So you can find out the enthalpy value, internal energy, அது எல்லாமே ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். ரியாக்ஷன் வந்து இந்த டெம்பரேச்சரில் இப்படி நடக்கும்னு ஈஸியாக சொல்லிடலாம், ரைட்? ஃபஸ்ட்டு லிமிட்டேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹீட் கேன் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹாட் பாடி டு கோல்ட் பாடி. நமக்கு நல்லாவே தெரியும், ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து போதுன்ட்டு தெரியும். பட் ஃபர்ஸ்ட் லால என்ன சொல்லலைன்னா பட் நாட் ஃப்ரம் கோல்ட் பாடி டு ஹாட் பாடி. ஏன் புரியுதா இல்லையா? ஒரு கப் ஆஃப் காஃபி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க ஒரு டேபிள் மேலே, ஹாட் காஃபி, ஹீட் பண்ண காஃபி வச்சுருக்கீங்க. நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க டேபிளில். ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு என்ன ஆகும்னா இட் வில் பிகம் கோல்டு, சில்லுன்னு ஆகிடும். வித்தவுட் கிவிங் எனி எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. நீங்கள் இப்போ எனர்ஜி கொடுக்க தேவையே கிடையாது, அது தானாகவே ஹீட் லாஸ் ஆகிடும், அது கோல்ட் ஆகிடும். பட் ஒரு கோல்ட் பாடியாக இருக்கிறது தானாகவே வந்து ஹாட் பாடி ஆகுமா? கோல்ட் டு ஹாட், இந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் ஏன் நடக்கிறது இல்லை? வித்தவுட் கிவிங் எனி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். தட் இஸ் வாட் த லிமிட்டேஷன் இன் த ஃபர்ஸ்ட் லா. ஏன் இப்படி நடக்கக்கூடாதா, ஏன் இப்படி நடக்கலை அப்படின்றத சொல்லலை ஆக்சுவலாக. தட் இஸ் த மெயின் ட்ராபேக் ஆஃப் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் thermodynamics. It shares that conservation of energy is happening. You can tell இந்த ஹாட்லேருந்து கோல்ட் ஆகிறதுக்கு இவ்வளோ என்தால்பி ஆகும், இந்த ரியாக்ஷன் இப்படி நடக்கும். இங்கே கோல்ட் பாடியிலேருந்து ஹாட் பாடி ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி நடக்கும்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். பட் நடக்குமா இல்லையா? செகண்ட் பாயிண்ட், த feasibility of a process, that is spontaneity. கண்டினியூஸாக அந்த ப்ராசஸ் நடக்குமா? ரியாக்டிங் டு ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராடக்ட் டு ரியாக்ட், அது நடக்குமா இல்லையா, ஃபீஸிபிளாக இல்லையா அப்படின்றது நான் சொல்ல மறந்துட்டாங்க. ஐ மீன் சொல்லலை ஃபர்ஸ்ட் லாவில் வந்து இட் டின்ட் சே ரியாக்ஷன் வில் ஹேப்பன் லைக் திஸ், பட் வெதர் இட் வில் ஹேப்பன் ஆர் நாட், ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் பர்டிகுலர் ப்ரெஷரில் அந்த ரியாக்ஷன் கண்டிப்பாக நடக்குமா இல்லையான்றது தெளிவாகவே ஃபர்ஸ்ட் லாவில் சொல்லலை. இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த செகண்ட் லா வந்து வந்தது. தேர்ட் இஸ் நேச்சுரல் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ். அதாவது நம்மளோட வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது, சால்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து டம்ளர் வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்த்தோன்னா மேலேருந்து தான் கீழே வரும். ஸோ கீழேருந்து மேலே போகுமா? அது சொல்லவே இல்லை. பட் கீழேருந்து மேலே போனால் இந்த மாதிரி நடக்கும்ன்றதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். சால்ட்டும் அதே மாதிரி போட்ட உடனே நான் வித்தவுட் கிவிங் இன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இட் வில் டிசால்வ் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்றது தான் அது வந்து செகண்ட் லா வந்து சொல்லியிருக்கோம். ஒன் மோர் திங் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் 100% ஆஃப் எஃபிஷியன்சி. ஸோ when we use some energy to the thing, ஒரு மிஷின் வந்து ரன் பண்ணுறீங்கப்பா, அதில் வந்து ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகுது. ஸோ எல்லா ஒர்க்குமே கண்டிப்பாக அது ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும். எவ்வளோ ஒர்க் கொடுக்குறீங்க அது கண்டிப்பாக வந்து அதோட ஹீட்டு கொடுக்கும், இல்லை எனர்ஜி கொடுக்கும், ரைட்? ஆனால் நம்ம கொடுக்குற அந்த எனர்ஜி தட் வில் நாட் பி ஈக்குவல் டு ஒர்க். ஓகே, ஒர்க் W is equal to Q, and Q will not be always equal to W. There may be some losses also. ஓகேவா? ஸோ 100% எஃபிஷியன்சின்னு கண்டிப்பாக பாசிபிளே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் அது வந்து சொல்லலை. ஆக்சுவலி 100% எஃபிஷியன்சி இருக்குமா இல்லைன்னு அது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா டிட் சே தட். ஸோ செகண்ட் லாவில் அதெல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ ஒரு மிஷினுக்கு வந்து 100% எஃபிஷியன்சி இருக்கா, ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு 100% எஃபிஷியன்சி இருக்கா அப்படின்றத வந்து பார்ப்போம். ஸோ we will discuss all these things in the second law of thermodynamics, and with this introduction I will wind up the class and we will discuss in detail about the second law of thermodynamics, right? If you have any doubts you can ask me. Thank you.